बंधु माने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानंकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानंकर जदि वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे निश्चय देखन। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानंकर जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप रे बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तो एहा पूर्वरु जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा जाउथिला, धन जनित समस्या लागी रहुथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकारर समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति को नै चिंतित रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र हेउछन्ति धनर कारक ग्रह। शुक्रंकु माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। पूर्वरु शुक्र आपणकर तृतीय भावरे थिले, मात्र वर्तमान सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरे अछन्ति। आपणकर सुख भावरे अछन्ति। तृतीय भावटीकु कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाय नथाए। सेथिपाई आपणक जीवन रे धन आसु नथिला, धनर व्यय घटुथिला। कारण आपणक कुंडली रे शुक्रंकर स्थिति भल नथिला। मात्र वर्तमान शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे अछन्ति। आपणकर सुख भावरे अछन्ति एवं तांको सहित बुध मध्य अछन्ति। बुधंकु नारायणकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। आपणकर चतुर्थ भावरे बुध एवं शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोगर सृष्टि करुछन्ति। एही समय रे आपणकर सुखरे वृद्धि पाइब। मांकर सुख आपणको प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी जानवाहन जमी जमा किंबा प्रॉपर्टी इत्यादि किनी पारंती। बुध एवं शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे बसी आपणकर क्यारियर भाव को देखुछन्ति एवं आपणकर क्यारियर भाव अर्थात दशम भावरे शनिदेव अछन्ति एवं शनिदेव एठारे बहुत मजबूत स्थिति रे अछन्ति। तो एही राखी पूर्णिमा परर समय आपणक पाई बहुत भल रहिछि। आपणकर क्यारियर पाई एही समय अत्यंत शुभ अटे। आपण आपणकर क्यारियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। मात्र क्यारियर रे आपणकु टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़ी पारे। परिश्रम कले जाई आपणकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। कारण शनिदेव हेउछन्ति कर्मर कारक ग्रह एवं बिना परिश्रम रे शनिदेव कदापि भी आपणकु कोनोसी फल प्रदान करिवे नाही। सेथिपाई आपणकु टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़ी पारे। परिश्रम कले ही आपण कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता लाभ करिवे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणकु प्राप्ति हेबो। जेउमानंको पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। तो यह केवल राखी पूर्णिमा परे ही नुहे, आगामी एक वर्ष पाई आपणकर क्यारियर पाई बहुत भल समय रहिछि। आपण देखिबे आगामी एक वर्ष भितरे आपणकर क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। आपणकर समस्त कार्य सुरुखुरुरे होई जिवो।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି। ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। କାରଣ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।